वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, बेनती सी कि अज आपां कुछ सीरीयस मैटर ते गल करनी है। उस तो पहला मैं आप जी नूं एक हाथ जोड़ के बेनती करनी सी कि सिर्फ इन्नी जी वीडियो पाउण वास्ते घट्टो घट्ट इहदे पिछे 10-12 घंटे की दिमागी चीज़ां नूं देखना पैंदा है कि की चीज़ बोलनी है, किस तरह संगत नूं ये गल संगत तक पहुँचानी है। बहुत टाइम लगता है तो इस करके नाले मैं कोशिश करदा कि जिहड़े चीज़ां नूं आम प्रचारक विचार नहीं करते वो चीज़ कुछ अलग होंदी है तो उहदे विच मैं कोशिश करदा हाँ कि उहदे विच तवज्जो होवे कि असी उन्होंने अगे बढ़ सकीए। लेकिन मैं देखा है कि मैनू माफ़ करना, पहला माफ़ी मंगी। तुसी आप वेख के इस नूं अगे फारवर्ड नहीं कर रहे हो तो जे कोई होर जिद्दां हुण वड्डे वड्डे गुरुद्वारियां दे जिहड़े कथावाचक ने वो कोई इदां दी गल भी कर देण तां भी असी शेयर कर दिंदे आ। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा तो ज़्यादा असी इसका प्रचार कर सकीए। ये जिहड़ी चीज़ां सी जिद्दां शहीदी दा मैं आप जी नूं समझाया सी अते होर साके दे बारे में वीडियो पाई सी, ये सारियां जिन्नियां पहुँचनी चाहिए से अगे मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि इनू अगे फारवर्ड करो जिन्नी हो सके। ये भी एक सेवा है। तो मेरी बेनती सी अज आपां गल करनी है कि एक हजरत राबिया करके मुसलमान जगत विच एक बीबी हुई है, वो ना बहुत ज़्यादा परमात्मा नाल जुड़ी हुई सी, बहुत ज़्यादा। तो जिहदे वास्ते भी वो अरदास करदी सी ते ओहदी अरदास प्रवान हो जाती सी ते वो बहुत बीमार हो गई। तो उसनूं ओहदे वड्डा भरा उस भैन नूं मिलण आया है तो वह कह रहा है कि राबिया तू तो इन्ना परमात्मा का नाम जपदी है, तेरियां ते कीतियां अरदासां खाली नहीं जांदियां, दुनिया ठीक हो जाती है, दुनिया की वड्डी वड्डी बीमारियां, ते तू आप बीमार है इन्ने चिर तो तू अपने वास्ते परमात्मा नूं कह मैनू ठीक कर देवे। तू तो हर टाइम तस्बीह लैके माला लैके परमात्मा का अल्लाह का नाम लैंदी है तो तू परमात्मा नूं कह अपने वास्ते भी दूजियां वास्ते अरदास करदी है। तो राबिया हसदी हुई बोली कि नहीं वीर, मैं परमात्मा नूं ये नहीं कह सकती कि मैनू बीमारी ना दे। ये गल बहुत समझण दी है तो सच्ची घटना है, कोई इदां नहीं। अंजीर एक ग्रंथ है मुसलमानों का, ओदियां अलग अलग कॉपियां जिहड़ियां अलग अलग प्रचारकों ने अपने अपने हिसाब नाल कीते, उन्हां विच दर्ज है। तो उन्हें जवाब बड़ा प्यारा दिता तो वो कहंदी वीर मैं परमात्मा नूं नहीं कह सकती कि मैनू जिहड़ी बीमारी लगी है ना तो ये मेरी ठीक कर दे, क्योंकि परमात्मा ने बीमारी जो दिती है उन्होंने तो सारा कुछ पता है। तो मैं उहदी दिती हुई जदों सुख मैनू मिलते ने उन्हां नूं मैं खेड़े मत्थे प्रवान करदी हाँ, शुकराना करदी हाँ। तो जदों दुख दे रहा हो तो मैं किद्दां उन्होंने लांभे देवां कि मेरा मैं तो ये तो सुख दिंदा है, तां मैं कदे नहीं कहती कि मैनू इन्ने सुख क्यों दिते ने, वापस लै। जदों दुख आंदे ने तां मैं ये नहीं कह सकती कि मैनू ठीक कर दे, ये ओहदी रजा है। मैं बस इन्नी अरदास कर सकती हाँ अपने वास्ते कि हे अल्लाह मैनू 5 वक्त की नमाज जिहड़ी नमाज पढ़दे ना मुसलमान, ये मेरी कंटीन्यू चले तो मैं तेरा जप करती रवां। वेखो ये है उस परमात्मा परमेश्वर का हुक्म मनना। इस तो किन्ना असीं सीख सकते हैं, किन्ना सबर अते संतोख होएगा। सानूं तो एक कंडा जिहा वजदा है, असीं परमात्मा नूं लांभा दिंदे आ। ये चीज़ सिखां विच सी
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਗਾਸਾਂ ਗਾਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜੀਜਾ ਮੇਰਾ ਜਾਨ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੀ ਥੋਮਸ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਮਨਿਊ, ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਤੋੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਯਹੂਦੀ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਫਾੜ ਦੇਵੇ ਨਾ ਬੱਚਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਫੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪਾੜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਸਤਕ ਪਾੜਨੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾੜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੜਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟ 2 ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਟਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।